Hi students, we were studying module 3 of signals and systems, that is Fourier series representation of continuous time അല്ലെങ്കിൽ Fourier analysis of continuous time signals. Okay, so അതിൽ നമ്മൾ trigonometric Fourier seriesന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, exponential Fourier series ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച exponential Fourier seriesനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So let's see. So find the complex exponential Fourier series for the periodic signal x of t is equal to t. നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻ തന്നെത്താനെ ഇമേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു, തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു. ഹിയർ ദേ ആർ given directly തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. So x of t is equal to t for the interval 0 less than or equal to t less than or equal to 1 and repeats every 1 seconds. So see, repeats every 1 second എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, a periodic signal that repeats itself എന്നല്ലേ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ബൈ എ സർട്ടൺ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം, അതിനാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഏത് ടൈം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ടൈം പീരീഡ്. സോ ഹിയർ ദ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റ്സ് എവറി 1 second. സോ ടൈം പീരീഡ് ഫോർ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് 1 second. അതുപോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർവെല്ലും ആ ഇന്റർവെല്ലിലെ സിഗ്നൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. Okay, so they are given x of t is equal to t for the interval 0 less than or equal to t less than or equal to 1 and the time period is 1 second. Therefore, the fundamental frequency omega naught will become 2 pi by capital T, that is 2 pi radians. Okay, so complex exponential Fourier series കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് cn കണ്ടുപിടിക്കണം. So we know the equation for the cn is 1 by t integral t0 to t0 plus t x of t e raised to minus j n t dt, t omega 0 nt n omega 0 t dt. Okay, so we are substituting 1 by t become 1 by 1 and 1. So we are considering the integral from 0 to 1, and in that interval the value for x of t is small letter t e raised to minus j n omega 0 t dt. So we are substituting the value for omega naught here, that is 2 pi. So our integral becomes integral 0 to 1 t e raised to minus j 2 pi nt dt. Okay, so here we are applying the integration by parts. Okay, so what will we will get after integration, after doing integration by parts? First into integral of second, the first term is t into integral of e raised to minus j 2 pi nt. Okay, so what is that? Integral of e raised to minus j 2 pi nt will become e raised to minus j 2 pi nt by minus j 2 pi n. Okay, so t into e raised to minus j 2 pi nt by minus j 2 pi n, first term, then minus integral of derivative of first into, that is 1. Okay, into integral of the second. Okay, so it will become, what happens, 2 times അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും, e raised to minus ആ ഒരു ടേം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് e raised to minus j 2 pi n t divided by minus j 2 pi n the whole square. Okay, so ഈ രണ്ട് ടേമിലും ഒരു e raised to minus j 2 pi n t ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കോമൺ എടുത്തേക്കാണ് ഇവിടെ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, e raised to minus j 2 pi n t into t by minus j 2 pi n minus 1 by minus j 2 pi n the whole square. Okay, so ആ ഒരു ലിമിറ്റ് മറക്കണ്ട, അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, 0 to 1 എഴുതി. ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ സ്മോൾ ടിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്തു, 1 കൊടുത്തു, സെക്കൻഡിൽ 0 കൊടുത്തു, റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ടേം 0 ആയി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈനിങ് 3 ടേംസ് ആണ് വരുന്നത്. എന്താണ് വരുന്നത്, മൈനസ് e raised to minus j 2 pi n by j 2 pi n plus e raised to minus j 2 pi n divided by minus j square 4 pi square n square, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്, പ്ലസ് 1 by minus j 2 pi n the whole square. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ക്വയറിന്റെ ടേംസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് ടേംസിന് കോമൺ ആയിട്ട് 1/4 π² n² ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ജെ സ്ക്വയറിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. അപ്പൊ -j² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് -1 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അതിന്റെ മൈനസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ റിറൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ കോമൺ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന കോമൺ ടേം എടുത്ത് എഴുതുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം e⁻jx എന്താണ്, e⁻−jx എന്താണ്. e⁻jx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos x + j sin x ആണ്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, അതിനെ കോസിന്റെയും സൈന്റെയും ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. അതാണിത്, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഒരു +1 ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, +1 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഓക്കെ, നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ cos 2πn എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് 2πn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 0, 1, 2, 3 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് cos 2πn എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, n-ന് 0, 2π 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ cos 0 ആവും, 1 ആവും. പിന്നെ അതുപോലെ cos 2π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, cos 4π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ 2πn എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് 1 ആക്കി എടുക്കാം. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ജെനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് cnന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും, j πn−1/2π² ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് cnന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇനി c0 എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. c0 വിൽ ബി ലൈക്ക് a0ന്റെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോറിയർ സീരീസിലെ a0 പോലെ തന്നെയാണ്, 1/t ആ ഇന്റഗ്രൽ t dt. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് c0 1 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ x of t യുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് അല്ലേ. അതായത് ഫോറിയർ സീരീസ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സമ്മേഷൻ n is equal to -∞ to ∞ cn j n omega 0t. ദെൻ cnന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദെൻ എനിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം, ഫേസ് സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ cn ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്. എന്താണ് ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, a+j⁻β ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ cn is equal to എന്ത് വരും, cn is equal to -1/2π² plus j into πn divided by 2π²n². ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ a+jb ഫോമിലായി. സോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതി, ഫേസ് എഴുതി, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫേസും എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിന്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. എന്നിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, 0 കൊടുക്കുക, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. കറസ്പോണ്ടിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് വരും, ഫേസ് എന്ത് വരും. ഏതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഫേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ അതിന് ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വരുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ആക്സിസ് എന്തൊക്കെയാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിസ് എന്നും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് cn ഉം, ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ n ഉം ആംഗിൾ ഓഫ് cn ഉം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്.